إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله كتاب الله وخير الهدي هدي محمد کے سامنے پیش کریں گے. کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش ہو سکے. تو آج کے درس کی پہلی آیت ہے 99، آیت نمبر 99، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اس کے پہلے والی آیت میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر، ذوالقرنین کا ذکر، اس سے پہلے جو آیات گزری ہوئی ہے ان آیات میں جو ہے ذوالقرنین کا ذکر، اور ذوالقرنین نے وہاں کے لوگوں کی مدد سے، ان لوگوں کے تعاون سے جو ایک بند باندھا تھا یاجوج اور ماجوج کے فتنوں سے حفاظت کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں جو ہے آج سے جو آیتیں ہیں یہ اس میں ذوالقرنین کا کوئی ذکر نہیں، وہ قصہ ختم ہو چکا ہے. اب یہاں سے چونکہ یاجوج ماجوج کا ذکر آیا، اور یہ بھی بات ہے کہ یاجوج اور ماجوج قیامت کے قریب پھر باہر آئیں گے اور اس بند کو توڑ لے جائیں گے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے کیا تھا. تو اسی سے اب جڑی ہوئی یہ بات قیامت کے قریب کیا ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی تب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند باتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آیت نمبر 99، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، کہ اس دن ہم ان کو چھوڑیں گے. اس دن یومئذ یعنی مطلب ہوا اس دن، بعضهم ان میں سے بعض، اور ہم چھوڑیں گے ان میں سے بعض کو اس دن، یموج فی بعض، کہ جو ان میں سے بعض میں ایک موج کی طرح سے، سمندر کی ایک لہر کی طرح سے گڈمڈ ہو جائیں گے، ایک دوسرے میں مل جائیں گے. وَنُفِخَ فِي کر دیں گے. یہ آیت کا جو ہے سمجھ میں آنے والا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اردو زبان میں اس کی ترجمانی پیش کی. جو سمجھ میں آ سکے لوگوں کے سامنے، ایسا کوئی ترجمہ نہیں کیا کہ لفظ کا ترجمہ کیا جائے، ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کیا جائے اور سمجھ میں بھی نہ آئے. ویسا نہیں، میں نے صرف ترجمانی کی ہے. اس آیت کے اندر جو بات پیش کی گئی تھی اردو زبان میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی. اب اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ،
अरबी ज़बान में मौज का ये लफ्ज़ माज या मूज जो ये इस्तेमाल होता है अरबी ज़बान में, तो आप उर्दू में भी कहते हैं मौज। समंदर में जो लहरें उठती हैं, आप में से अक्सर लोग समंदर के किनारे गए होंगे, बीच वगैरह पर गए होंगे और देखा होगा अपनी आंखों से कि समंदर में किस तरह से लहरें उठती रहती हैं पानी की, और ये लहरें किस तरीके से एक दूसरे में मिलती रहती हैं। तो ये तसव्वुर कीजिए असल, और वही बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पेश की है। समझने के लिए पहले आपको समंदर की जो मौजें होती हैं, लहरें होती हैं, उनको अपने ज़हन में लाना होगा, क्योंकि ये आयत इसमें अरबी बलागत का बहुत ऊंचा नमूना है। जाहिर सी बात है कि जैसे समंदर की मौजें, समंदर की लहरें उठती हैं, एक दूसरे में गडमड होती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं, इसी तरह का अंदाज इन लोगों का भी हो जाएगा जब ये क़यामत के करीब आएंगे। किसके बारे में ये बात जिक्र की गई है? वतरकना बअदहुम, हम उनमें से बाज को छोड़ेंगे। किनमें से? ये किसके बारे में बात जिक्र की जा रही है? इस सिलसिले में मुशरिकीन इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की तीन राय है कि बाज़हुम में ये जो ज़मीर है, प्रोनाउन है, फिर किसकी तरफ लौट रही है? ये याजूज माजूज जो पहले आ गए, तरीके से एक दूसरे में जम हो जाता है, मिल जाता है। वैसे ही ये याजूज माजूज जो पहले दूसरों से लड़ते थे, दूसरी कौम पर आकर के हमला किया करते थे, अब शक्ल ये हो गई कि इनका पूरा मामला अब इनके दरमियान ही होने लगा, और इनकी फितना पर्दाजियां सब की सब, और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया। अब ये एक दूसरे के खिलाफ वहीं पर लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। ये उस दिन से मुराद कौन सा दिन? ये जब जुल्करनैन ने वहां बंद बांध दिया, उसके बाद याजूज माजूज की कैफियत क्या हुई वहां पर, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। ये एक राय है, एक ओपिनियन है मुफस्सिरीन की, लेकिन ये सबसे कमजोर ओपिनियन है, सबसे मरजूह कौल है ये। इसके बाद दूसरा जो कौल है वो ये है कि ये आयत याजूज माजूज के बारे में तो है, लेकिन उस दिन से मुराद ये क़यामत का वक्त जब करीब आएगा वो वक्त मुराद है। जब बंद बांधा गया था वो वक्त नहीं, बंद बांध दिया गया, और बंद बांध देने के बाद याजूज माजूज कोशिश तो करते रहे हैं, लेकिन तो कामयाब नहीं होंगे उस बंद को तोड़ने में, और जब क़यामत करीब आएगी तभी उसको तोड़ पाएंगे, जैसा कि सही हदीस में भी ये बात जिक्र है। तो उसी की रोशनी में ये दूसरी राय ये है कि ये बात कब होगी? क़यामत के करीब होगी। और क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत ये है कि याजूज माजूज का खुरूज होगा, ये लोग निकलेंगे, ये बंद तोड़ देंगे और निकलेंगे। तो उस दिन की बात अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र फरमाई, और इसके लिहाज से माना होगा इस आयत का कि वतरकना बअदहुम यौमइज़ यमूजु फी बाज़, कि ये वो दिन जिस दिन ये निकलेंगे वहां से बंद तोड़ करके, तो उस दिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है
कि लोग एक दूसरे में बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगे और बड़ा ही फसाद होगा, जिसके बारे में सही हदीसों में भी बात आई हुई है कि क़यामत के करीब जब याजूज माजूज का खुरूज होगा, ये निकलेंगे तो बड़ा फितना बर्पा करेंगे, बड़ा फसाद बर्पा करेंगे, अहले ज़मीन को ये तहस नहस करेंगे, ज़मीन के इन बाशिंदों को ये लोग तहते करेंगे, हलाक किया, हमने जमीन वालों को तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, अब क्यों ना हम आसमान वालों पर हमला करना शुरू कर दें, हमारी बादशाहत आसमान पर भी कायम हो जाए और तीर चलाएंगे आसमान की तरफ। और रिवायतों में ये बात आती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तीर में खून लगा करके वापस करेगा, तो देख करके वो समझेंगे कि हम अब आसमान वालों को भी खत्म कर रहे हैं। एक तरह से ये उनकी खुशफहमी होगी। तो ये याजूज माजूज और क़यामत के करीब याजूज माजूज का जो मामला होगा, उसी का यहाँ जिक्र किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उस दिन, जिस दिन ये याजूज माजूज फिर ये बंद तोड़ करके निकलेंगे, उस दिन हम इनमें से बाज को छोड़ देंगे कि ये बाज में बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगे, यहाँ बिल्कुल एक दूसरे से मिल जाएंगे और बड़ा फसाद बर्पा करेंगे। ये दूसरा कौल, और यही सबसे बेहतर कौल है, तीनों राय में से सबसे बेहतर राय यही है। तीसरी राय एक ये है कि ये तरकना बादहुम में हुम की ज़मीर याजूज माजूज की तरफ नहीं है, बल्कि मुश्रिकीन की तरफ है, लोगों की तरफ है, कुफार की तरफ है, यानी ये सारे के सारे लोग, सारे इंसान, सारे जो है जमीन के बाशिंदे, उस दिन यानी क़यामत के करीब ये लोग एक दूसरे में ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, किसी को कोई होश नहीं रहेगा और सूर में फूंक मारी जाएगी। तो उस वक्त के हालात क्या होंगे, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिक्र फरमाया है। और किसी को कोई होश नहीं रहेगा, एक दूसरे पर गिरते पड़ते लोग इकट्ठा, सबको फिर इकट्ठा किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये क़यामत के उस जो है करीब जो चीज होने वाली है, उसका एक तज़किरा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। ये तीन राय, जिसमें मैंने आपसे कहा सबसे सही राय यही है इन तीनों राय में, कि ये याजूज माजूज के बारे में, जब ये क़यामत के करीब आएंगे, ये क़यामत के करीब निकलेंगे, उस बंद को तोड़ देंगे जो ज़ुल्क़रनैन ने बंद बांधा था, और आकर के इंसानी आबादी में ज़रबुल मसल बन जाएगा। और हमने आपके सामने ये बात भी जिक्र की कि ज़मीन तो ज़मीन, अहले आसमान को भी ये तहस तहस करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि ऐसा होगा कुछ नहीं, लेकिन ये सोचेंगे। ये वो एक अजीम फितना है, फसाद है, जो याजूज माजूज की तरफ से क़यामत के करीब बर्पा किया जाएगा। उसके बाद क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, यही जो कुरान की ये आयत है, और इसमें जो ये बयान है, सूर फूका जाएगा, सारी चीजें, इसी से मालूम होता है कि ये क़यामत के करीब जब याजूज माजूज आएंगे, उस वक्त की बात है। और इसी वजह से मैंने कहा कि यही राय सबसे बेहतर राय है। तो कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और सूर में फूंक मारी जाएगी, सूर में फूंक मारी जाएगी। ये तो आप बार बार सुनते रहते हैं, लोगों की जबान से भी, खुतबा की जबान से भी, मुकर्रिरीन की जबान से भी, कि सूर फूका जाएगा, क़यामत के करीब सूर में फूंक मारी जाएगी। ये जितना भी है, वह तरकना, नौफिखा, ये सब की सब क्या है, फेले माजी है। अरबी जबान के लिहाज से क्या है, ये फेले माजी है। लेकिन ये भी याद रखिए मेरे भाइयों, कि ये फेले माजी होने के बावजूद यहाँ पर इसका माना फ्यूचर का है, पास्ट का नहीं है, फ्यूचर का है माना। ये टेंस के लिहाज से, अरबिक जबान के ग्रामर के लिहाज से
تو یہ فعل ماضی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاسٹ کی بات بیان کی جا رہی ہے، گزرے ہوئے وقت کی بات بیان کی جا رہی ہے، لیکن اصل یہ قیامت کے قریب ہونے والی چیز ہے، اور اس لحاظ سے اس کو فعل مضارع کے لحاظ سے بیان کرنا چاہیے تھا، جس میں فیوچر کا معنی ہوتا ہے، تو ترکنا کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا وَنَتْرُكُ وَنَتْرُكُ، اسی طرح سے نوفخہ کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ، لیکن یہ بھی عربی بلاغت ہے، عربی زبان کی بلاغت، جو عربی زبان کا بہت ہی ایڈوانس گرامر ہے، یہ بلاغت جسے کہا جاتا ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کو یہ کہا جاتا ہے عربی زبان کی بلاغت میں کہ خروج الکلام علی خلاف مقتضى الظاہر، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اردو میں وہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی عربی میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جس انداز سے بیان کیا جانا چاہیے، عربک زبان کے گرامر اور قواعد جس کا تقاضا کرتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق اس بات کو پیش کرنے کے بجائے اس کے بالکل مخالف اسے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بلاغت ہوتی ہے۔ تو یہاں فعل ماضی بیان کیا گیا ترکنا، حالانکہ فعل مضارع آنا چاہیے تھا وَنَتْرُكُ، نوفخہ کہا گیا حالانکہ یہاں ينفخ کہنا چاہیے تھا، اور اس میں بھی بلاغت ہے۔ کیا بلاغت ہے وہ؟ کہ یہ بتانے کے لیے کہ جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہے، جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہے، ہم میں سے ہر کوئی یقین رکھتا ہے کہ ہمارا جو گزرا ہوا کل ہے، یہ کل کیا تھا؟ سیٹرڈے تھا، اور اگست کی 15 تاریخ تھی، اور لوگ اس دن جشن آزادی منا رہے تھے، جیسے جس یقین کے ساتھ آپ یہ جانتے ہیں آئندہ کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں ہم کو، لیکن کل کیا ہوا وہ ہم کو پتہ ہے اور پورا یقین ہوتا ہے۔ تو جو یقین آپ کو اپنے گزرے ہوئے کل پر ہے، وہی یقین ایمان میں وہی یقین پیدا ہونا چاہیے قیامت کے تعلق سے بھی، اور قیامت کی علامتوں کے تعلق سے بھی، اور قیامت کے دن جو چیز ہونے والی ہے اس کے تعلق سے بھی۔ تو اس یقین کو بتانے کے لیے ماضی کے صیغے میں اس کو بیان کیا گیا، جس میں یہ بات ہم کو سمجھا دی گئی کہ یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہے۔ یہ ہے بیان کرنے کا انداز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، اور کیا ہوگا؟ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اب سارے انسان قیامت کے دن اکٹھا کیے جائیں گے، وہی اب قیامت کا ذکر ہے۔ یہاں سور میں پھونک ماری جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کے بعد پھر پھونک ماری جائے گی تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کتنی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی۔ یہ آج کا ہمارے درس کا موضوع اور ٹاپک نہیں ہے، یہ قیامت کی علامتوں کے تعلق سے جو ہمارا درس ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے پوری جو ہے ہم نے تحقیق کے ساتھ کتنی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، روایات مختلف ہیں، ان کی روشنی میں بات میں نے پیش کی ہے۔ لیکن سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ قبروں سے اٹھائے بھی جائیں گے، لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کہا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم ان سب کو اکٹھا کر دیں گے، سب کی سب اس دن اکٹھا ہوں گے، اور یہ قیامت کا وہ منظر ہے۔
क़यामत कायम हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में सबको इकट्ठा होना है। मैदान महशर है, उस मैदान में सबको इकट्ठा होना है। कब्रों से उठाए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, सब की सब जो है जिंदा किए जाएंगे, चाहे कब्रों में मदफून हो या उन्हें जला दिया गया हो या और कुछ भी मामला उनका हुआ है, चाहे वो किसी मछली के पेट में चले गए हों समंदर में, या ज़र्रात उनके जो है इसके हवाओं में बिखर गए हों, कोई भी शक्ल हुई हो, लेकिन इन सब को अल्लाह ताला क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाएगा। तो कहा फजमअनाहुम जमा, हम उन सब को इकट्ठा करेंगे। फजमअनाहुम जमा, अरबी ज़बान में यहाँ भी बलागत पाई जाती है। जो जमा कहा गया है कि जमानाहुम के बाद जमा कहा गया है, इसमें ताकीद होती है, और ये जमा के साथ जो लफ्ज पहले इस्तेमाल किया गया जमाना, उसी की ये ताकीद है कि हम सबको इकट्ठा करेंगे। क्यों ये ताकीद बयान की गई है, ताकीद की जरूरत क्यों पेश आई यहाँ पर? जो भी थोड़ी अरबी बलागत जानते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं जानते अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी हम ये बात जिक्र करते हैं, सबको समझ में आएगी इंशाअल्लाह। इतनी ताकीद से क्यों बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने? जबकि अरबी ज़बान की जो बलागत है, अरबी ज़बान में फसाहत व बलागत जिसे कहा जाता है, उसके लिहाज से ताकीद उस वक्त पेश की जाती है जब सामने वाले को किसी खबर के बारे में शक हो, तरद्दुद में हो, या उसका वो इनकार करता हो। तो ऐसे लोगों के सामने जब खबर पेश की जाती है तो बड़ी ताकीद के साथ पेश की जाती है, या ताकीद के साथ पेश की जाती है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ताकीद के साथ ये खबर पेश की है। क्यों? इसलिए कि ये इंसान शुबहे में कहीं ना कहीं रहता है इसको लेकर के कि हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे, तो क्या हमको इकट्ठा किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, सब इकट्ठा होंगे? कभी कभी हो सकता है कि अच्छे अच्छे लोगों के जहनों में भी ये सवाल आ जाए कि हाँ भाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जब तक क़यामत कायम होगी, न जाने कितने लोग, और ये सब की सब कहाँ इकट्ठा होंगे, कौन सी जगह होगी? आज तो एक छोटा सा मजमा एक इलाके का एक जगह पर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है। अब पूरी दुनिया की जो आबादी है, अभी पूरी दुनिया की आबादी को कहीं एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं अभी? तो ये लोगों के जहनों में इस तरह के सवाल कि जब एक जमाने में रहने वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा करना ये मुश्किल नजर आ रहा है, तो फिर सब की सब लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत की सुबह तक जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा किया जाएगा, कितनी बड़ी तादाद हो जाएगी। तो कैसे सबको इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ इकट्ठा किया जाएगा? जहनों में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ऐसे सवाल शैतान की तरफ से वसवसे डाले जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले ही बड़ी ताकीद के साथ बयान कर दिया है कि फजमअनाहुम जमा, और इसी शक को दूर करने के लिए, किसी भी तरह के वसवसे को अपने यहाँ जगह न देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी ताकीद के साथ कहा फजमअनाहुम जमा, हम सबको, इन सबको हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने उसके बाद क्या फरमाया, देखिए ये आयत मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है वअरदना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफिरीन अर्दा, और उस दिन यौमइज़िन फिर आया, यौमइज़िन का मतलब उस दिन, कौन से दिन? जब सबको इकट्ठा करेंगे, और उस दिन हम पेश करेंगे वारदना जहन्नम। अरदना यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अरदना आप देख रहे हैं इसमें भी कि फेले माजी आया हुआ है। उसके लिहाज से क्या होता है, माना हमने पेश कर दिया, हालांकि ये अभी फ्यूचर में होने वाला है, क़यामत कायम होने के बाद ये चीजें होने वाली हैं। इसलिए आप उर्दू में जब देखेंगे इसका माना
تو اردو والے ہمیشہ اس کا معنی کیسے کرتے ہیں کہ وعرضنا جہنم، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے، جہنم کو لا کھڑا کریں گے، جہنم کو پیش کر دیں گے، کس کے لیے؟ یومئذ اس دن، للکافرین ارضا، یہ بھی تاکید کے لیے ارضا کہا گیا ہے یہاں پر، کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ہم جہنم کو پیش کر دیں گے۔ وعرضنا جہنم للکافرین ارضا۔ 3 پوائنٹ ہم اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے، یہ تینوں پوائنٹ آپ نوٹ کریں گے۔ پہلا پوائنٹ وہی ہے کہ ارضنا بھی فعل ماضی ہے، اور ارضن جو آخر میں کہا گیا وہ تاکید ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہم اس سے پہلے والی آیت میں بھی پیش کر چکے ہیں کہ یہ فعل ماضی سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ ویسے ہی یقین ہے، یقینی ہے جیسے گزرا ہوا کل ہمارے لیے یقینی ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ پوائنٹ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا۔ اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے کہا اللہ تعالیٰ نے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، عرضنا جہنم للکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنم کہا، نار نہیں کہا۔ جہنم کے بہت سے نام ہیں اور قرآن میں وہ نام سب ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے ناموں میں سے جو نام ذکر کیا وہ جہنم ذکر کیا ہے، النار نہیں کہا گیا ہے۔ النار بھی بار بار آپ جہنم کے لیے دیکھتے، قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر النار نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا ہے؟ جہنم کہا گیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، آپ کو غور کرنا، یہ تدبر ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اس پر غور کیا جاتا ہے۔ جہنم کہا، کیوں جہنم کہا؟ جہنم کا عذاب یاد رکھیے مختلف ہے، صرف آگ ہی عذاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم میں صرف آگ ہی عذاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہنم میں عذاب تو مختلف شکل کا ہے، مختلف انداز کے عذاب ہیں، اس کا ایک بڑا جو ہے عذاب کا حصہ آگ کا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ صحیح ہے۔ اسی لیے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام النار بھی ہے، لیکن صرف اور صرف آگ ہی نہیں ہے وہاں عذاب، وہاں تو عذاب کی اور بھی شکلیں ہیں۔ انسانوں کو جو عذاب جہنم میں ہوگا، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور جہنم کا جب لفظ بولا گیا تو اس کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے، وہ وسعت ہوتی ہے۔ کیا مطلب وسعت ہوتی ہے؟ اس میں، اس لفظ میں سارے عذاب آ جاتے ہیں، جو بھی اس میں عذاب ہے سب کی سب، اور کسی خاص عذاب کا کوئی خاص تصور نہیں، بلکہ ہر طرح کا عذاب جو جہنم میں ہے وہ سارے عذاب، اس کا تصور جہنم میں لفظ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہاں کہا جہنم، ہم جہنم کو پیش کریں۔ یہ جہنم کیا، جہنم کو پیش کرنے کا مطلب کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ جہنم کہیں سے اٹھا کر کے لا کر کے ان کو دکھا دی جائے گی، ایک شو روم ان کے لیے بنا دیا جائے گا اور اس شو روم میں جہنم کو سجا دیا جائے گا اور یہ اس کو دیکھیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ جہنم کا ایک نظارہ، جہنم تو اپنی جگہ پر، لیکن جہنم کا ان کو ایک نظارہ کرا دیا جائے گا۔ کن کو؟ کفار کو، مشرکین کو۔ یہی تیسرا پوائنٹ ہے جو ہمیں غور کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، یہ نہیں کہا لِلْمُشْرِكِينَ۔ یہ تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، یہ نہیں کہا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْمُشْرِكِينَ، اور ہم جہنم کو پیش کریں گے مشرکین کے لیے۔ مشرکین نہیں کہا، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل شرک، یہ مشرکین جہنم میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ وہ مشرکین
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں سب اس میں داخل ہیں، لیکن ہم کفار مشرکین بولتے رہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، کیونکہ کفر کا یہ لفظ شرک کے مقابلے میں عام ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے شرک کے مقابلے میں۔ کیسے؟ میں اس سے پہلے بھی کبھی شاید آپ کو درس میں بتایا ہوں گا کہ کفر کے اصل معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں پردہ ڈال دینا، چھپا دینا۔ کفر کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپا دینا۔ اسی سے کہا جاتا ہے کسان کو جو اناج کو زمین میں چھپا دیتا ہے کھیتی کرنے کے لیے، وہ ہل چلا کر کے اناج کو زمین کے اندر ڈال دیتا ہے، جو تو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، تو اس کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کافر کا یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے جسم پر پورے طریقے سے ہتھیار باندھ لیتے ہیں اور ہتھیار بند ہو جاتے ہیں، ان کا جسم چھپ جاتا ہے ان ہتھیار کے جو ہے پیچھے، اس کو بھی عربی زبان میں یہ لفظ کفر کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کفر کا لفظ ناشکرے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ناشکرے کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ جو کسی کے احسان پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کو اپنے جو ہے اس کے نعمت کو چھپا دیں، پردہ ڈال دیں، تو انہیں بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس کو کفران النعمہ کہتے ہیں، یعنی احسان فراموشی اور احسان کو چھپا دینا۔ یہ بھی جو ہے عربی زبان میں اس کے لیے بھی کفر کہا جاتا ہے۔ کفر کا لفظ عربی زبان میں مطلق نافرمانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک شخص موحد ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، کبھی شرک نہیں کیا ہے، موحد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اگر نافرمانی کیا ہے تو اس کے لیے بھی کفر کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے معنی کرتے ہوئے کہا کہ ہم جہنم کو پیش کریں گے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، ناشکروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے کل قیامت کے دن جہنم پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جیسے جہنم میں مشرکین جائیں گے، کفار جائیں گے، منافقین جائیں گے، ایسے ہی وہ موحدین بھی جائیں گے، توحید کے ماننے والے بھی جائیں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے لیکن نافرمان رہے ہیں اپنے رب کے، انہوں نے ناشکری کیا ہے اپنے رب کی، تو ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں، بار بار آپ اس کو جانتے ہیں۔ بعد میں ان کی سزا مکمل ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو یہ کافر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مشرکین کو تو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، مشرکین سے مراد وہ مشرکین ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں، جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، جو عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں، تو یہ مشرکین کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا ہے؟ للکافرین، تاکہ ایک مومن کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس غلطی کی وجہ سے کل جہنم ہمیں بھی دیکھنا پڑے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد پھر عذاب جو ہے، سزا جو ہے بھگتنے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے، لیکن ہمیشہ سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ کیوں جہنم میں جائے، جہنم کا منہ کیوں دیکھنا پڑے، بلکہ کوشش تو یہی نہ رہنی چاہیے ہر ایک کی کہ ہم پہلے مرحلے میں ہی پاس ہو جائیں اور پہلے مرحلے میں بھی ہی ہم جنت میں چلے جائیں۔ آج ہم انسانوں کا حال یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، دنیا کا جو یہ امتحان ہوتا ہے، دنیا کے جو یہ ایگزام ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کے لیے اچھا رینک آ جائے، اور پہلے ہی ہم کہاں چلے جائیں؟
कामयाब हो करके जहां हमको सीट हासिल करनी है हम सीट हासिल कर लें। कोशिश तो यही होती है और हर एक को खुशी भी होती है जब अच्छा रैंक आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, नहीं, ये भी करना चाहिए, लेकिन इसी में एक सोच ये भी आनी चाहिए कि हम दुनिया का रैंक तो हासिल करने की कोशिश करते हैं, आखिरत का रैंक क्यों नहीं सोचते। दुनिया में कौन शख्स ऐसा है जो ये चाहता है कि उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके पास हो जाए? चाहता है कोई? कोई चाहता है ये कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने के बाद वो पास हो, या ये चाहता है कि नहीं पहले ही मरहले में पास हो जाए, और सिर्फ पास ही ना हो जाए बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर में पास हो जाए और ऊंचे से ऊंचा मकाम उसे मिले? हर कोई यही चाहता है। तो ये क़यामत के दिन सप्लीमेंट्री के चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं कि नहीं नहीं हम मुवाहिद हैं तो हम हमेशा तो जहन्नम में नहीं रहेंगे, कितना भी अजाब होगा तो फिर हम जहन्नम में आ जाएंगे? ये तो सोच कभी नहीं आनी चाहिए कि हम सप्लीमेंट्री में जाना चाहते हैं। क़यामत के दिन किस में जाना चाहते हैं? सप्लीमेंट्री में जाना चाहते हैं कि हम पास नहीं हुए तो ठीक है, हम थोड़ा सा जो है फिर से मेहनत करके यानी फिर से वो जहन्नम में अजाब जो है भुगत करके जन्नत में आएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? कौन चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए फेल हो जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता ये। तो इसीलिए ये आयत मेरे भाइयों सबके लिए है। वारदना जहन्नम लिल काफिरीन, वारदना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीन अरदा। ये उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के लिए पेश करें। सबके साथ ये मामला होगा। ये तो आप सुने होंगे कि जहन्नम के ऊपर पुल बांधा जाएगा, जिसको आप पुल सिरात कह लेते हैं। तो जहन्नम के ऊपर पुल होगा ये, और उसके ऊपर से जाना है गुजर करके। कुछ लोग होंगे बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे, कुछ लोग हैं गिरते पड़ते बहरहाल पहुंच जाएंगे, और कुछ हैं जो उसमें जो है कट के गिर जाएंगे। और यही जहन्नम है, जहन्नम के ऊपर इस पुल को बांधा जाएगा। वइम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कुरान में जो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम में से जो भी है सबको वहां से गुजरना है, जहन्नम के ऊपर से गुजरना है। अल्लाह ताला ने यहाँ क्या कहा? उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के लिए पेश करेंगे। और क्या होगा उसके बाद? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समा। ये आयत, इरादा तो ये था कि इस आयत के बारे में भी पूरी बात तफसीर जो है आज की तफसीर में आपके सामने आ जाए, लेकिन वक्त अभी कम बचा हुआ है और शायद ये पूरी बात आपके सामने आज के दर्स में नहीं हो पाएगी। तो हम इंशाअल्लाह आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम आइंदा दर्स में इस आयत के ताल्लुक के बाद आपके सामने पेश करेंगे। उसके बाद हमारा खिलाफत राशिदा का दर्स है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतूहात का जो सिलसिला रहा है, जो जंगें हुई हैं मुसलमानों फौज के दरमियान, और एक तरफ किसरा जो कि मशरिक का इलाका कहलाता था, फारस का इलाका, इराक का इलाका कहलाता था, इस इलाके में इस्लामी फौज के साथ जो मुकाबला हुआ है उसके ताल्लुक से, और उसके बाद फिर शाम के इलाके में जो हुआ वो बात आपके सामने आएगी। तो आज का हमारा दर्स है खिलाफत राशिदा में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतूहात जो हुई है, उसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो जंगें हुई हैं, इसमें बड़ी इबरत और नसीहत की बातें हैं हम सब के लिए। इसलिए हमारे जो भाई शरीक थे इस दर्स में, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आगे वाले दर्स में भी शरीक रहें। अगले जो है आधा घंटा पौन घंटा हमारा जो दर्स है वो है खिलाफत राशिद